Mr. President, thank you again for having us at Russia Energy Week. Господин президент, спасибо за то, что принимаете нас на российской энергетической неделе. Хочу вернуть вам эту шайбу в Mr. ответ. President, I want to ask you a little bit more specifically about succession plans. Every good CEO has one. When you think about this with regards to Russia, do you really want to be president when you're 84 years old? Господин президент, хотел спросить, каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемник. Что вы думаете о вашем преемнике? Вы действительно хотите быть президентом, пока у него будет 84? Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это традиционный мой ответ. I prefer not to answer to such questions. This is my traditional response. До следующих выборов еще достаточно много времени. We'll wait for the upcoming elections. We have quite a lot of time. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. And conversation in this regard destabilize the situation. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, с тем, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно, смотрели в будущее. And the situation must be stable and safe in order for all the power structures and state structures to work responsibly and securely. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято. You mentioned several. I'm sorry. Constitution allows me to run for another 6 years, but I haven't taken a decision in this regard. Mr. President, I want to ask you specifically about the Middle East. You mentioned several times your relationship with Saudi Arabia, that of course via OPEC+. How do you see the region today? Are you worried about what's happening there with the departure of the United States? Я думаю, что Ближний Восток – это очень перспективный регион мира. I think that the Middle East is a very promising region of the world. И то, что я сейчас вижу и в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, руководство этих стран предпринимает энергичные шаги для того, чтобы диверсифицировать свою экономику. And now I see that the leadership of the UAE and Saudi Arabia makes energetic steps in order to diversify their economies. Руководство этих стран думает о будущем. Leadership of these countries think about the future. И я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно. And I'm confident that they will achieve results because they are very goal-oriented. Что касается наших усилий по стабилизации мирового энергетического рынка, то да, у нас все это происходит в довольно жестком режиме. Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции. Concerning our efforts to stabilize the world energy market, of course the interaction is tough. We argue, we protect our positions. Но до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. But so far we've managed to reach mutually acceptable solutions for all of us. И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по зеленой энергетике, что на первый взгляд выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. And our partners, they are leaders in terms of hydrocarbons and their production and marketing, but our partners, it may seem strange, but they are also investing in green energy. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии. And we're discussing introducing massive investments in new technologies. И в новые источники энергии. And the new sources of energy. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем. I think this is a very promising area of our cooperation for the future. So Mr. Novak, a few months ago, suggested that we're going to see oil contracts denominated in something other than US dollars, possibly in crypto. When do you think that we will see that happen? В криптовалюте контракты, но пока об этом рано говорить. It's early to say so. Потому что криптовалюта, конечно, она может быть расчетной единицей. Cryptocurrency may be a unit of но она очень нестабильна. But it's very unstable. Ну, для того, чтобы переводить средства там из одного места в другое, да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. To transfer money to some other place maybe, but it's too early to talk about the trade of energy resources in crypto. Криптовалюта пока ничем не обеспечена.
cryptocurrency is not supported by anything. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно. It may exist as a means of payment. Да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами, источниками энергии, все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить. But I think it's too early to say about the oil trade in cryptocurrency and trade in other primary energy sources. Все развивается, все имеет право на то, чтобы существовать. Мы будем смотреть, как это будет идти дальше. Может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Но мы видим, как колеблется этот рынок. And everything develops, and it has the right to exist, and we'll see in the future. Maybe it will be means of accumulations. We'll see. Сегодня рановато. But it's too early to talk about it today. Does that mean, though, in your view, with regards to crypto, people like Elon Musk, the value of what they hold is worthless? То есть вы считаете, что это ничего не значит, и такие люди, как Илон Маск, то, что у них есть, это все ничего не стоит? Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот я о чем говорю. No, I believe that it has value, but I don't believe it can be used in oil trade. Потом для того, чтобы имитировать, нужно же, вы знаете об этом, огромное количество энергии. And in order to emit cryptocurrency demands tons of energy. Да, это нужно использовать пока, использовать традиционные виды, прежде всего углеводороды. And so far we must use traditional means, hydrocarbons. I know that via your central bank governor, our conversation this summer, she essentially said to me that you're moving away from US dollar denominated assets when it comes to trying to diversify away from the US dollar. Is that so sanctions have less of a bite to the Russian economy? Мне этим летом глава ЦБ сказала, что вы уходите от доллара, в том, что касается расчетов, пытаетесь диверсифицировать ситуацию. Это сделаете для того, чтобы санкции были менее болезненными? Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. I believe that the US makes a huge mistake in using dollar as a sanction instrument. Они это делают, так как препятствует расчетам в долларах за санкционную продукцию. And it does so because it impedes US transfers in US currency or buying sanctions production. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. So we can acquire monies of our clients in dollars. К чему это приводит? And what does it lead to? Мы вынуждены просто. У нас нет другого выбора. Мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах. And so we are forced, we have no other choice but to move to transactions in other currencies. Это первое. This is the first thing I wanted to А say. второе, когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. And secondly, other countries who have their reserve currencies or use dollars as a means of payment, they are also concerned by the situation. They are concerned that this dollar may be used against them. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. And so they do the same. They diminish the role of dollar in their reserves, and they move away from using it as a means of payment. Результат. So this is the result. Нет, результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах долю доллара сокращают. Это факт статистический. As a result, even close partners and allies of the United States move away from dollar as a means of payment, and this is a fact. И мы, конечно, это делаем. И в резервах своих сокращаем доллар, и в расчетах мы стараемся переходить. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. And we also do the same. We diminish the role of dollar in our reserves, means of payment, and we try, it's not always successful, but we try to move to making transactions in national currencies. В этой связи можно сказать, что США пилит суп, на котором сидят. In this regard, we can say that the United States bites the hand that feeds this. Потому что это абсолютно конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной
резервной валютой мировой, они его подрывают таким образом. В интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам. And this dollar is a competitive advantage. It is a universal reserve currency, and the United States today uses it to pursue political situation, immediate political goals, and they harm their strategic and economic interests as a result. Do you see the US dollar devolving into a currency that isn't the world's reserve currency? Do you believe that can happen? Вы думаете, что доллар движется к тому, чтобы перестать быть мировой резервной валютой? Думаете, это возможно? Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. It undermines its position as a world universal reserve И currency. объемы расчетов в долларах сокращаются, и объемы резервов различных стран мира тоже в долларах сокращаются. And both transactions and reserves in dollars shrink. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах. But we are not interested in moving completely away from transactions in И dollars. нас пока устраивает, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. And we are satisfied as of yet to paying in dollars for energy resources, paying for oil first and foremost. Но если политика американских властей будет продолжаться, такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет. США сами подорвут доверие к доллару. But if the political policy of the US authorities continues, then we have no choice, and we will do nothing. Just the US itself will undermine the situation. Кроме всего прочего, государственный долг растет в США. And the US national debt is growing. Вот в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. And once again, the US Congress raised the limit for the national debt. То есть это что такое? Эмиссия. So it means emission. Что такое эмиссия? What does emission mean? Это рост инфляции. The growth of inflation. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. And today the US faces record high inflation growth. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте. So these are economic reasons that undermine trust towards dollar. Все же задаются вопросом, а что дальше? Because everyone has a question. Что, What's next? что экономические власти штата будут делать с этим, вот с этим колоссальным долгом? What they will do with this colossal debt? Что будут делать? Проводить какие-то манипуляции с долларом? Will they manipulate somehow dollar? Будут понижать его стоимость? Что с долгом-то, что делать? Will it diminish the value of dollar? What they will do with the debt? Это, конечно, так, вопросы фундаментального характера. These are, of course, fundamental questions. Это нас не касается. It has nothing to do with us. Это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой администрации. It's about the Federal Reserve System's policy and the policy of the U.S. administration. Соединенные Штаты крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. The United States is the largest economy in the world, very high-tech one. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика. And the whole world economy depends on the health of the U.S. И economy. мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков. And we are interested in seeing no such shocks. Но это от нас не зависит. But it doesn't depend on Мы us. внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы. And we closely follow the situation, analyze it, and make necessary steps to ensure our own long-term interests. A question for you on China. President Xi says you're his best friend. Does it concern you what you're seeing from the United States with regards to the AUKUS agreement? Do you think that that's heightening tension with China, creating the potential for a new Cold War? Председатель КНР Си Цзиньпин называет вас лучшим другом. Вы озабочены с тем, что видите в отношении ОКОС, то есть Союза Австралии, США и Великобритании? Это создает потенциальную напряженность и чревато ли новой холодной войной? Я тоже считаю председателя Си Цзиньпиня своим другом. Мы много лет работаем вместе. I also believe that the Chinese president is my friend, and we have been working a lot with him. И добиваемся хороших результатов. We achieve good results.
И в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. both political cooperation and in economy. Я считаю, что это идет на пользу как народу Китая, так и народу России. I believe it benefits both Russian and Chinese population. И балансирует, создает определенную устойчивость в международных делах. And it creates a balance in international relations. Создание каких-то замкнутых блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США, Великобритания, Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность. And the creation of closed blocks, as you have mentioned, the AUKUS bloc, it of course undermines regional stability. Потому что, на мой взгляд, дружить между собой – это хорошо. Because it's good to be friends, Но дружить против кого-то – это плохо. but it's good to be friends against, it's bad to be friends against someone. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся. It undermines stability that we all talk about and that we all care about. Надеюсь, что то, что сделано, то сделано, но ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе. And the situation is what we see, but I hope that it will not develop in an unprecedented way and will not create additional problems in the region. Before I let you go, in terms of your greatest concern, you mentioned inflation. We now have the prospect of stagflation. We talked about AUKUS. We talked about tension in the South China Sea, what's happened in Afghanistan. Now we have a gas crisis, a cornucopia of issues facing the world. What is your greatest concern today? Мы говорили уже о многих проблемах, которые существуют. Инфляция, стагнация, ОКУС, Южно-Китайское море, Афганистан. Это как проблемы сыпятся как из рога изобилия. А на ваш взгляд, какая самая серьезная проблема на сегодняшний день? Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны. Our main problem, our main issue and goal is to increase the revenues of our citizens. Это наша главная, основная задача. This is our main challenge. И мы не собираемся решать ее простыми линейными методами. And we are not going to use simple linear methods to solve it. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменения ее качества. In order to do so, we need to ensure economic growth and to increase its quality. Это долгосрочная задача. These are long-term tasks. Мы не собираемся действовать популистскими методами. We're not going to use populist means to do so. Но именно на базе качественного роста экономики мы собираемся решать основные социальные задачи, в том числе и увеличение доходов российских граждан и решение второй, очень важной для нас проблемы – демографической. On the basis of economic growth, we're going to improve the social situation, to increase the revenues of our citizens, and to deal with the second very important task is the demographic situation. А здесь целый набор социальных вопросов. And it entails a lot of social Здравоохранение, issues. образование, Healthcare, education, поддержка семей с детьми. supporting families with children. И для того, чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определенные национальные цели развития. And in order to improve the situation, we set out national development goals. Это большая проблема. This is a big problem. Поэтому вот две основные проблемы – это демографическое и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни должны решаться вот на этой серьезной экономической базе, о которой я только что сказал. So these two very important issues, demographic one and increasing the revenue of our citizens, improving their quality of life, this should be solved on the basis of economic growth. Вот это то, чем мы намерены заниматься в ближайшее время. That's what we are going to do in the near future. What about Mr. Navalny? Are you interested in improving his quality of life? А что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни? Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы. The citizen that you've mentioned is now in prison. Он Not great quality of life. Не самые лучшие условия для жизни, не так? самые лучшие условия, но он не один такой. Not the best, you're right, but he's not alone. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы. There are other people who also violated Russian legislation. И мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия.
And we are not going to create any exclusive conditions В for том числе some и people. тех, которые прикрываются политической деятельностью. For those who cover up, who use the political activity as a cover-up for their activities. Пожалуйста, мне кажется, достаточно для того, чтобы ответить на ваш вопрос. So I think that I have answered your question. Mr. President, thank you. Благодарю вас.